அந்த செல்வம் எல்லை இல்லாமல் சிறப்பாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. அது அப்படியே பாருங்க நீங்க, நல்லா அப்படி கண்ணோட்டத்துல உங்க கற்பனையில வந்து அதை ஃபுல்லா பார்க்கணும். நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலில் மிகுந்த லாபமும், உங்கள் அலுவலகத்தில் நீங்க ஒர்க் பண்ற இடத்துல ஒரு நல்ல இன்கிரிமெண்ட், பிளஸ் உங்களுடைய ப்ரமோஷன், மற்றும் வீட்டில் நீங்க வெளியில கொடுக்கல் வாங்கல இருக்கக்கூடிய எல்லா தடைகளும் நீங்கி அந்த செல்வம், அந்த வெல்த் இஸ் கம்மிங் டு யூ abundantly, எந்த தடை இல்லாமல் வந்து சேர்கிறது. அதை அப்படியே விசுவலைஸ் பண்ணுங்க. இமேஜின் தட் மணி இஸ் கம்மிங் டு யூ. நீங்க பக்கத்துல வச்சிருக்கிற அந்த ஒரு காயின் எடுத்துக்கோங்க, இந்த எனர்ஜி காயின் இந்த மாதிரி எடுத்து உங்கள் உள்ளங்கையில வச்சு உங்க இதயத்துல வச்சுக்கோங்க. இதயத்துல வச்சுட்டு அந்த விசுவலைசேஷனோட நான் சொல்ற அந்த பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன், அந்த அஃபர்மேஷனை நீங்களே திருப்பி சொல்லுங்க, கூட மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கோங்க. டியர் மணி, ஐ ஹாவ் அ அமேசிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யூ. டியர் மணி, I have a beautiful bonding with you. I am receiving the money so easily and effortlessly. I am receiving the money in a multiple sources, in a different way, different ways I am getting the money. I receive money with love. When I spend money in a grocery shop or petrol pump, I spend the money with love. When I give money to someone, I would say that go with love and grow with love. Go with love and grow with love. When I give money to someone, that money multiples 10 times more than that what I given. So that happiness comes to me in double. I'm very comfortable. I'm very comfortable to make money. I'm very comfortable to earn money. I'm very comfortable to save money. Money is my energy. When money is there with me, I feel so energetic. Money is my friend. Money is my mentor. Money is my guru. He teached me everything the way I want to earn money to make money. When I am getting the money in a multiple sources, I develop my skill in a multiple way. I am very comfortable living in a dreamed house. I am very comfortable to drive a beautiful car. I am very comfortable to live, to spend my time on dreamed holidays. I am very comfortable to give a luxurious life to my family. I am very comfortable to luxurious life for myself. I am very good in saving money. I am very good in investing money. My investment, I learn the language and art of the investment so that my investment increasing day by day. When my investment is increasing, I become richer, richer, richer every day. That's why I'm a millionaire. I am deserve to be a millionaire, and we all deserve to be a millionaire. Millionaire. So we all love money. Thank you, money, for giving the all support for me. Thank you, universe, to keeping me relaxed life, secure lives, and beautiful, blessed life. Thank you so much for everything. I love money. Love saving money. I love making money. I love giving money to others. Thank you so much. Today is a beautiful day, and the miracle is going to be happen for me. I will be the best in everything, whatever I do. The universe will be supporting to me in each and everything. Thank you, God. நல்ல ஒரு மூச்சு எடுத்து விடுங்க. அப்படியே அந்த பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷனோட உங்க கைகளை திறந்து அந்த காயினை பார்த்துக்குங்க. அந்த உங்க செல்வத்தை பார்த்து வெளியில எங்க போனாலும் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு காயின் எடுத்துட்டு போறது பெஸ்ட். இந்த எனர்ஜிஸ்ட் காயின் பக்கத்துல வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி வாட்டர், அந்த வாட்டர் எடுத்து சிப் பை சிப், சிப் பை சிப் அப்படி மெதுவாக குடிச்சிடும்.
நேரா உட்காருங்க. நேரா உட்கார்ந்து உட்கார்ந்த நிலையில் தாடாசன். நல்ல கைகளை மேலே கொண்டு வந்து நல்லா இன்டர்லாக் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல மேலே தூக்கி நல்லா இழுக்கணும். இந்த முதுகெலும்பு இழுக்கணும். ஒன்று, 10, 20. தலை மேல கொண்டு வந்து அப்படி கிரியா ஒரு 20 டைம்ஸ். ரிலாக்ஸ். கபாலபாதி. நேரா உட்காந்துக்குங்க. உங்கள் இடது கை மேலே வலது கை அப்டமன்ல இருக்கட்டும். நல்லா மூச்சு எடுத்து விடுங்க. மூச்செடுத்து நல்லா விட்டுட்டு கொஞ்சமா மூச்சு எடுத்துங்க. இப்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸலேஷன். ஸ்லோ ஸ்பீட்ல ஒரு 20 டைம்ஸ். ஓய்வு. இரண்டாவது சுற்று 20 ரெப்பிட்டேஷன்ஸ். கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஒரு 20 டைம்ஸ் எக்ஸலேஷன். பஸ்திரிகா 20 டைம்ஸ். கைகளை தொடுக்கு பக்கத்துல வச்சு முதல் மூச்சு ஒரு 20 முறை. ஓய்வு. இரண்டாவது சுற்று பஸ்திரிகா 20 டைம்ஸ். எப்படி பாக்ஸ் பிரீத்திங். பிரீத் இன், ஹோல்ட், 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out.
Breathe in, hold, two, three, four, five, six, seven. Breathe out. Breathe in, hold, two, three, four, five, six, seven. Breathe out. Breathe in, hold, two, three, four, five, six, seven. Breathe out. ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಡದ ಕೈ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ವಲದು ಕೈ ನಾಸಿಕಾ ಮುದ್ರಾ 10 times. Deep and slow breathing. பயிற்சி முடித்தவர்கள் கண்கள் மூடி இருக்கட்டும். ஓய்வு. இந்த மூச்சை மட்டும் கவனிங்க. நேராக அமர்ந்து உங்கள் முதுகெலும்பு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கட்டும். இயல்பான மூச்சு, எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் அப்படி மெதுவா மூச்சு வந்துட்டு இருக்கட்டும். கவனிங்க, ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட், ஃபோக்கஸ். The more you focus, the prana falls.
கவனம் சிதறிந்தால் மறுபடியும் இந்த மூச்சுக்கு கொண்டு வாங்க. Bring back to the breath again. கைகளை அப்படி தேய்த்து எனர்ஜி பாத் டு த பாடி. கண்கள், உச்சந்தலை, உடல் முழுவதும் வருடி கைகளை மெதுவாக திறந்து ஓப்பன் யுவர் ஐஸ் அண்ட் லுக் அட் த பாம்ஸ். மெதுவாக உங்கள் உள்ளங்கைகளை பாருங்கள். டுடே இஸ் a beautiful day. Miracles will happen to us. Thank you. அனைவருக்கும் உற்சாகமான காலை வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பவர் ஆஃப் விஷிங். வாழ்த்துக்கள். நம்ம மற்றவங்களை வாழ்த்துறோம் இல்லையா? நன்றி கூறுவது அப்படிங்கிறது போல பவர் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். அதேமாரி பவர் ஆஃப் விஷஸ், வாழ்த்துக்கள். அந்த வாழ்த்துக்களுடைய மகத்துவத்தை இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் வாழ்த்தணும், வாழ்த்துனா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். நமக்கு என்ன நடக்கும், மற்றவங்களுக்கு நல்லா நடக்கும், நமக்கு என்ன நடக்கும் அதையும் பார்க்கலாம். ஸோ வாழ்த்துறது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நம்மளுடைய கல்ச்சரில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க, வாங்க வந்து மணமக்களை வாழ்த்துங்கள் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. நம்ம இப்போ போகிறோம், கவரில் இந்த ₹1 கவரு இல்லை ₹10 கவர் இருக்குது, அதை வாங்குகிறோம், பணத்தை உள்ளே வைக்கிறோம், போகிறோம், அப்படியே மாப்பிள்ளை அப்பாவை பார்க்குறோம், அப்படி போயிட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளையில் யார்கிட்ட கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு கையை கொல்லிட்டு வந்துடுறோம். அந்த இன்டென்ஷன் பழைய மாதிரியான ஒரு இன்டென்ஷன் இப்போ இல்லை. அங்கே கல்யாண வீட்டில் பாருங்கள், ஒரு பக்கம் கூட்டமாக பேசிகிட்டே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு நியாயம் பேசிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஊர்களில் கல்யாண வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மா இலை, வாழை மரம், இந்த மாதிரி மங்களகரமான விஷயங்களை எல்லாம் கட்டுவாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, அதே மாதிரி மங்கள ஓசை. அங்கே மக்கள் வந்து வேற ஏதாவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மங்கள இசை, மாவிலை, இந்த மாதிரி பாசிட்டிவான எல்லா விஷயங்களும் அங்கே இருக்கும். கூட பார்த்திங்கன்னா அக்னி அங்கே குண்டத்தை வச்சு அதன் மூலமாக அந்த மணமக்களுக்கு வாழ்த்துறதாகட்டும், அவங்ககிட்ட அந்த எதுக்கு சத்திய பரிமாணம் மாதிரி வாங்குவாங்க. நான் இந்த பொண்ணை வைத்து சிறப்பாக வாழுவேன், அதேமாதிரி அந்த பொண்ணு ஒரு வார்த்தையை சொல்லும். இது கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன். எல்லா மதத்திலையும் இது உண்டு. ஸோ இந்த சம்பிரதாயத்துக்களை வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறது பிரதானமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வாழ்க்கையிலையும் வாழ்த்துக்களையும் நம்ம தினம் தினம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். டெய்லி யாரையா வாழ்த்தணும் அப்படின்ட்டு. அந்த வகையில் நம்ம கூட இப்போ பாருங்கள், யாருக்கு பர்த்டேயோ அந்த வாழ்த்தை தெரிவிக்கிறோம். அந்த வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வாழ்த்துறதுனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா மக்கள் எப்பயுமே வியாபாரம் தான். இப்போ நான் கொடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. அதனால் இது பைசா கொடுக்காம, காசை கொடுக்காம அதிகமாக வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் கவ் விஷிங் அதர்ஸ் ஹாப்பினஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் பிரெயின் ஹார்ட் எனர்ஜி ஃபீல்ட் அண்ட் இம்பேக்ட்ஸ் அதர்ஸ் டூ. உங்களுடைய மனோநிலையில், பிரெயினில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நாங்கள் பிரெயின் ரீவைர் கிளாஸ் எடுக்கிறோம். அதில் பிரெயினில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் போது தான் எல்லா வெற்றிகளும் கிடைக்குது. ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கூடுது, அப்பண்டன்ஸ் வருதுன்னு சொல்லும் பொழுது, அந்த பிரெயினில் குப்பைகள் இருந்தால் அந்த பிரெயின் எதையுமே கிரகிக்காது. ஒரு ஃபுல்லான டம்ளரில் தண்ணி ஊற்றினா எப்படி கொட்டுமோ அந்த மாதிரி கொட்டிடும். அப்போ இந்த பிரெயினை ஒரு நல்ல நிலைக்கு, நல்ல எனர்ஜியாக கொண்டு வரக்கூடியதில் இந்த வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல பிரெயின் வந்து புனிதமாக மாறும், எம்டினஸ் இருக்கும், அங்கே வந்து நல்ல விஷயங்கள் உள்ளே வரும். அப்போ ஹார்ட் அதே மாதிரி தான். இதயம், இதயத்துக்கு வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய சிம்பல் வந்து லவ். அந்த லவ் சிம்பல், லவ் அதிகமாகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மற்றவங்களை நேசிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கணும், வாழ்த்தக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கணும். அதே மாதிரி எனர்ஜி ஃபீல்டு,
நம்முடைய ஆரா இன்க்ரீஸ் ஆகும், எனர்ஜி அதிகமாகும். இப்போ நான் மகாபாரதத்தில் அந்த ஒரு சீனை ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ரெண்டு பக்கம் மிகப்பெரிய அளவில் போர் வீரர்கள் நிற்கிறாங்க. யானைப்படை, குதிரைப்படை, காலாட்படை இருக்காங்க. பெரிய பெரிய தளபதியை இந்த பக்கம் பீஷ்மர், அந்த பக்கம் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களுடைய கிருஷ்ணர் எல்லாருமே இந்த பக்கம் அணிவகுத்து இருக்கும்போது தர்மர் இறங்கி அப்படி போகிறார். அப்போ துரியோதனம் அவர்களோட பார்க்குறாங்க, என்னடா இவர் சண்டை ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் இங்கே நம்மளை நோக்கி வர்றாரு அப்படின்ட்டு. அவர் போயிட்டு பீஷ்மர், துரோணர், கிருபாச்சாரியார், அதே மாதிரி அவங்க மாமா ஒருத்தர் அந்த இவர், அவர்கிட்ட எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்குறாரு. எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க. அப்போது நம்ம துரியோதனன் கேட்குறாரு, ஏங்க அவனுக்கு போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் வெற்றியை இப்படியெல்லாம் ஆசீர்வாதம் வழங்குறீங்களே, நம்ம படையில் தளபதியாக இருந்துக்கிட்டுன்னு கேட்கும்போது, யார் அந்த வணங்கினாலும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அது கை ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும், மனம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். நீ போயிட்டு இப்போ தர்மர்கிட்ட வெற்றி ஆசையை கேட்டால் கூட அவர் கொடுப்பார். ஆனால் உனக்கு கர்வம் தடுக்குது அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லுவார். அப்போது இந்த விசஸ் கொடுக்குன்னா கூட ஒரு நல்ல மனோநிலை வேணும். அந்த நல்ல மனோநிலையோட 4 பேரை வாழ்த்தும் போது நமக்கு இவ்வளோ விஷயம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது. அப்போ அந்த வாழ்த்தை வாங்கிட்டு போன தர்மர் ஜெயிக்கிறார். இது ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கோங்க. வாழ்த்து அப்படிங்கிறது வாங்குறவருக்கும் சரி கொடுக்குறவருக்கும் பெருக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. சிலது கொடுத்தா குறையும். வாழ்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கும் பெருகும், உங்களுக்கும் பெருகும். ஸோ அடுத்து பிரெயின் ரீவைரிங்கில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது மற்றவங்க மேலே நமக்கு ஒரு அன்பு பெருகும். நமக்குள்ள மற்றவங்க மேலே அன்பு பெருகும், நமக்குள்ளே ஒரு ஆனந்தம் பெருகும். நம்முடைய மூளையினுடைய அந்த ஃப்ரண்ட் பகுதி அது ஆக்டிவேட் ஆகும். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறையும். நம்ம அமிக்டலான்னு ஒரு பகுதி இருக்குது, அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உருவாக்குறது. பாதுகாப்பு உணர்வை அடிப்படையாக கொண்டது தான் அமிக்டலாங்கிறக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு. அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கும். அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஆரோக்கியம் பெருகும். அதே மாதிரி காம்பேஷன், நமக்கு பொறுமை ஏற்படும். மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க மாட்டோம். எதை எடுத்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோநிலைக்கு வருவோம். அதே மாதிரி ஹார்ட் கொஹெரன்ஸ். கொஹெரன்ஸ்னா இயக்கம். நம்முடைய இதயம் ஒரு இயக்கம், அதனுடைய அந்த ஈடுபாடு எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும். அந்த பீட்ஸு, ஹார்ட் பீட்ஸ் அதை பார்த்திங்கன்னா அருமையாக அந்த ரிதம் நல்லா இருக்கும். ஹார்ட் ரிதம் நான் இசிஜிலலாம் பார்க்குறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். அழகாக ஒரு ஃப்ளோவாக இயங்க ஆரம்பிக்கும். இதயம் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இயங்க ஆரம்பிக்கும். நம்ம அந்த இம்யூனிட்டியும் சரி பூஸ்ட் ஆகும். நம்முடைய காம்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அமைதி கூடும். இப்படி நம்ம யோகா பண்ணும்போது அமைதி கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வாழ்த்தினாலும் அமைதி கிடைக்கும். நம்முடைய ஹார்ட்னுடைய ஃப்ரீக்குவென்சி, அதனுடைய எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு 3 அடி வரைக்கும் அதனுடைய தாக்கம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. 3 அடி வரைக்கும். நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து காட்டுக்குள்ளே போனால் அங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மிருகங்களுக்கு பசியே இருக்காதாமா. பசி இருந்தால் தானே மிருகங்கள் வேட்டையாடும். அந்த அளவுக்கு அவருடைய அந்த ஆறா இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுபோல் நீங்களும் அன்பாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆறா சுற்றி டெவலப் ஆகும். நீங்கள் ஒரு தண்ணி பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி பாட்டில் எடுத்துட்டு அது ரொம்ப குளிர்ச்சியான தண்ணியை ஊற்றிடுங்க. தண்ணி பாட்டில் வேண்டாம், ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதை நான் அப்படியே தொட்டு ஃபீல் பண்ணுறேன், தொடுறேன். ஃபீல் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? குளிர்ச்சியான தண்ணி இருந்தால் குளிர்ச்சியான உணர்வு வரும். அதே நல்ல ஹாட்டான தண்ணி இருந்தால் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும், நம்ம தொட முடியாது, அந்தளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்கும். அப்போ இந்த பாத்திரம் அப்படிங்கிறது உள்ளே இருக்கக்கூடிய தண்ணியினுடைய அந்த நிலைத்தன்மையை வெளிக்காட்டுது. தொட்ட உடனே குளிர்ச்சியாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஹாட்டாக இருந்தால் நமக்கு அந்த வெப்பத்தை பாடுறோம். இதே தண்ணி வெளிப்புற ஹீட்டுனால அதனுடைய இது கூல் ஆகிறதையும் அது ஹீட் ஆகிறதையும் பார்க்க முடியும். வெளியே அதிகமாக ஹீட்டாக இருந்தால் இந்த குளிர்ச்சியான தண்ணி கொஞ்சம் நேரத்தில் வெதுவெதுப்பான தன்மைக்கு வந்துடும். இது நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது உங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த எமோஷன், அந்த தன்மை வெளியில் பரவும். அதே மாதிரி மற்றவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வரும். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்முடைய ஆறா மிகப்பெரிய அளவில் வளர்வதற்கு நம்ம வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் போது உங்கள் ஆறா டெவலப் ஆனால் நோய் நிலைகள் இந்த நமக்கு அன்னமய கோஷம், மனோமய கோஷம், பிராணமய கோஷம் சொல்ல இல்லையா, அப்போ பிராணமய கோஷம் பலமாகும். அப்போ உங்களுடைய நோய்கள் குறையும்.
அந்த ஆறாவுக்கு அவ்வளோ பெரிய பவர் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த பவரை கூட்டக்கூடிய ஆற்றலுக்கு இந்த அன்புக்கு உண்டு, அதே மாதிரி வாழ்த்துக்கு உண்டு, நன்றி உணர்வுக்கு உண்டு. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறோம். நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு இன்டென்ஷனோட ப்ரேயர் பண்ணணும். நமக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணும்போது மனோநிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த உலகமெல்லாம் நல்லா வாழணுங்கிற எண்ணத்தோட அந்த ப்ரேயர் இருக்கும்போது அது நமக்கும் கிடைக்கும். எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து இது வந்து அந்த நம்ம பீட்டா காமா தீட்டா சொல்கிறோம்ல, அந்த எனர்ஜி லெவல் உங்களுக்குள்ள மாறுறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு கைத்தட்டி பாராட்டுறோம். கைத்தட்டி பாராட்டும் போது உங்களுக்குள்ள அந்த உற்சாகம் வர்றதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. பல மீட்டிங்கில் போயிட்டு நம்ம பார்க்குறோம், அங்கே வெற்றியாளர்கள் மேலே ஏறுறாங்க, நம்ம அதை பற்றி கைத்தட்டி பாராட்டுறோம். அப்போ உள்ள என்ன உணர்வு வருது? நானும் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு வருது. ஸோ இது வந்து நான் டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருக்கிறதுனால இதை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அப்போது ஒருத்தர் பாராட்டுறோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்குது? உள்ள அந்த வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு விதை அங்கே ஊண்டப்படுகிறது. இந்த நிலம் என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூதமும் நம்ம உடம்புல இருக்கு. நீர், நெருப்பு, காற்றாக எல்லாமே இருக்கு. அப்போ ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கு பின்னாடி நமக்குள்ள அந்த எண்ணங்கள், வெற்றியான எண்ணங்கள் ஊன்றப்படுகிறது. அப்போ அது வந்து இந்த மாதிரி பாராட்டும் போது அது ஒரு தண்ணி செடிக்கு ஊத்துற மாதிரி அது வந்து வளர ஆரம்பிக்குது, குரோ ஆகுது. அப்போ வாழ்த்துக்கள் உங்களை வளர்க்குது, நன்றி உணர்வு உங்களை வளர்க்குது அப்படின்னா இதனுடைய தன்மைகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு புரிதலை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான செயல்பாடுகளை இந்த விஞ்ஞான ரீதியான இந்த புரிதலோட நம்ம செய்யணும். அடுத்து எபிஜெனட்டிக் இம்பேக்ட், பாரம்பரியம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, நம்ம இந்த அணுக்கள் சார்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சி அதெல்லாம் பெரிய லெவலில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதில் என்ன அப்படின்னா, கைண்ட்னஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் பயாலஜி. உங்களுடைய அன்பு, உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பயாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய செல்லுலார் லெவலில் வேலை செய்யுதுங்கிறாங்க. உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் கார்டிசால் லெவல் குறையும். ஆக்சிடோசின் சொல்லக்கூடிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஹார்மோன் கூடும். இன்னும் பல ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி ஆகும். அப்போ ஹார்மோன் ரிலேட்டட் நோய்கள் வராது. இம்யூனிட்டியினுடைய ஜீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜீனுடைய தன்மையை மேம்படுத்தும். எமோஷனல் ஹெல்த், மனம் சார்ந்த ஆரோக்கியம் ரொம்ப இருக்கும். உற்சாகமாக இருப்பீங்க, சந்தோஷமாக இருக்க இடத்துல ஆரோக்கியம் வரும். இது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்குது. மரபணு ரீதியாகவே பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது. அடுத்து மிரர் நியூரான்னு சொல்லுவோம். நான் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், என்னை பார்க்குறீங்க, உங்கள் முகத்துலேயும் சந்தோஷம் வருது. நம்ம கவலையாக இருக்கிறோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? கவலையாக வரும். ஒரு கல்யாண வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம், அங்கே வந்து வாழ்த்து பாடல் அது இது மற்றவங்க 4 பேச அந்த இது கலகலப்பாக இருக்குது. அங்கே உள்ளே போன உடனே நம்ம எனர்ஜி லெவல் கூடுறத பார்க்குறோம். இன்னொரு வீட்டில் ஒரு துக்கமான வர இடத்துக்கு போகிறோம், அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி நமக்கு உள்ளே வருது. அங்கே ஒரு தாளம் மத்தளம் கூட வேறு மாதிரி வாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நம்முடைய சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் நமக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம ஒரு நல்ல ஃபீலிங்கை வெளிப்படுத்தும் போது கூட நம்ம கான்சியஸில் நான் அன்கான்சியஸாகவே நம்முடைய ஃபீலிங் மாறும்ன்றது. ஏன்னா நம்ம பிரெயின் ரீவயர் பேசும் பொழுது அன்கான்சியஸ் செட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். நமக்கு தெரியாமலே நம்ம ஒரு நிலைத்தன்மையில் இருப்போம், அது நம்மளை வளர விட முடியாது. அந்த வளர்ச்சியை நம்ம அந்த தடைகளை நீக்கணும் அப்படின்னா இந்த அன்பு அப்படிங்கிற விஷயமும் கிராட்டிடியூடுங்கிற விஷயமும் வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிற விஷயமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து சோசியல் ஹார்மோனி. நம்ம வந்து அன்பாக இருக்கும்போது சரி, வாழ்த்துக்கள் சொல்லும் பொழுதும் நமக்குள்ள ஒரு கர்வம் போயிடும். நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை வாழ்த்தும் போது அவங்க நம்மளை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நீங்கள் பாருங்கள், ஒருத்தர் வாழ்த்தும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு நட்புணர்வு வளர்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். நான் இப்படி தான் ஒரு முறை வந்து நான் நம்முடைய வெஜிடபிள் கிளினிக் அருண் பிரகாஷ் சாரை போய் பார்த்தேன். ஒரு இடத்துல ஸ்டால் போடும்போது அவரும் ஸ்டால் போட்டிருந்தாரு. அவருடைய அணுகுமுறை எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்தது. அப்போ எனக்கு வெஜிடபிள் கிளினிக்கை பற்றி அந்த இதை பற்றி தெரியாது. ஒரு முறை அவர் திருச்சி ரோடு பக்கத்தில் ஒரு கிளினிக் வச்சுருந்தார், போனேன். அவர் போயிட்டு பாராட்டினேன், அங்கே நல்லா அருமையாக பண்ணுறீங்க, உங்களுடைய அந்த மெத்தடாலஜி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய ப்ரோக்ராமில் அட்டன் பண்ணோம். அப்போ தான் படையல் சிவகுமாரும் அவர் கூட இணைஞ்சு செஞ்சுட்டு இருந்தார். அவருடைய ப்ரோக்ராமை நான் 3 நாள் 2 முறை அட்டன் பண்ணேன். அப்போ அந்த நட்பு என்னாச்சு, ஒரு பாராட்டுங்கிற அடிப்படையில் நான் போய் அவரை பாராட்டினேன். அப்போ கூட சொன்னார், பரவாயில்ல, நீங்கள் இன்னொரு துறையில் இருந்தாலும் வேறு துறையிலாலும் பாராட்டுறீங்க அப்படின்னு வார்த்தையை சொன்னார். அப்போ அந்த நட்பு என்னாச்சு, நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வின் டயபிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு எல்லாம் இணைஞ்சி செய்யக்கூடியதாக இருந்தது. அப்போ இந்த ஒரு சின்ன பாராட்டு செயல்ஸ் ஒரு பெரிய அமைப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கும் நாங்கள் இணைஞ்சு ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சோம் அப்போ அந்த பீரியடில். அதுக்கப்புறம்
இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் அவங்க ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்டுగా அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதுதான் இந்த பாராட்டுதல் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குங்கிறத நான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்திலையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ இதில் நாங்கள் டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருக்கிறோம். வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் அப்படிங்கிறது அதில் ஒரு அங்கம். சரி, இப்போ அடுத்ததாக இது வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா, நீங்கள் அன்பாக மற்றவங்களை பாராட்டுற மனநிலை இதெல்லாம் இருக்கும்போது, நன்றி செலுத்தக்கூடிய மனநிலை இருந்தால் உங்கள் உடம்புல அலர்ச்சி குறையும். இன்ஃப்ளமேஷன் இதை பற்றி நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். எல்லா நோய்களுக்கும் காரணம் இந்த ஓவர் இன்ஃப்ளமேஷன் தான், குரோனிக். ஆரோக்கியத்திற்கு இன்ஃப்ளமேஷன் தேவை. அது ஓவராக போயிட்டா அது நோயாக மாறிடும். அதை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இந்த அன்புக்கு உண்டு. சந்தோஷத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலும் உண்டு. அதே மாதிரி ஹோப்பனாபோன ப்ரேயர், இந்த பர்கிவ்ஸ்னஸ் ப்ரேயர் பண்ணும்போது நம்ம எமோஷனலாக இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் வெளியே போகும்போது நமக்கு வந்து அந்த கிளாரிட்டி, நம்ம கீலிங் நடக்கும் உடம்புல. அதே மாதிரி கிராட்டிடியூட் அண்ட் பிளஸ்ஸிங், கிராட்டிடியூட் அண்ட் பிளஸ்ஸிங் வாழ்த்துக்கள் வந்து நம்ம உடம்புல செரோட்டினின், டோபமைன், ஆக்சிடோசின் போன்ற அந்த ஹார்மோனை சுரக்க வைக்கும். இவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்குது. எப்படி இப்போ இந்த பிராய்லர் கோழி சாப்பிட்டு அதனால ஹார்மோனல் மக்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகி சின்ன வயசுலேயே அவங்க வந்து அந்த பருவத்துக்கு வர்றாங்கன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி உணவுலையும் சரி, உணர்வும் சரி, உணர்வும் நமக்கு ஹார்மோனலை பேலன்ஸ் பண்ணுறதாகட்டும், கூட்டுறது குறைக்கிறது எல்லா வேலையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அப்போ ஹார்மோனுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ரைட். அடுத்து இப்போ நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க, தைராய்டு பிரச்சனை, ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம். டாக்டர் சொல்லுவார், வாழ்நாள் பூரா நீங்கள் மாத்திரை எடுத்து ஆகணுங்க, வேறு வழியே இல்லை, உங்களுக்கு இப்படி டயர்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும், முடி கொட்டும், இதெல்லாம் சொல்லுவார். அப்போ சந்தோஷமாக வரும். அங்கே வந்து ஒரு கவலை வந்துருச்சு, பயம் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் எப்படி தைராய்டு சரியாகும்? அப்போது ஒரு மாத்திரை கூட அவங்க கூட என்ன கொடுத்துறாங்க? பயத்தை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பெர்மனெண்ட் கஸ்டமர் ஒருத்தர் வேணும். இந்த ஒரு படத்தில் அடிமை கிடைச்சிட்டான்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு பெர்மனெண்ட் கஸ்டமர் கிடைச்சிட்டார். ஆனால் இது வந்து சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய முறையில் மூலமாக நம்முடைய ஹார்மோனை ஆக்டிவேட் பண்ணி, பிரெயினை ஆக்டிவேட் பண்ணி சந்தோஷமான ஹார்மோன்களை உருவாக்க முடியும். இந்த கீலிங் வந்து உடம்புல ஸ்டார்ட் ஆகும். பர்கிவ் பண்ணும்போது நம்ம ஜீன் லெவலில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். பிளஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணுறோம். நம்ம சுற்றி எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் சூரிய சக்தி இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? அங்கேருந்து ஒரு சக்தி கிடைக்குது, சந்திரனிலிருந்து ஒரு சக்தி கிடைக்குது. பூமியில் கிரவுண்டிங்னு சொல்கிறோம். பாதத்தில் செருப்பு போடாமல் நடக்கும்போது அங்கே ஒரு சக்தி கிடைக்குது. அந்த மாதிரி சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம இது வரைக்கும் புரிஞ்சிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட்டு, அது வாழ்த்துறதுனாலையும் கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி தெளிவாக சொல்லிட்டோம். ஸோ இவ்வளோ அற்புதமான சக்தியை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டீங்க. இதை எப்படி பண்ணலான்னா, ஒரு 10 செகண்ட் போதும். கண்களை மூடிக்கொண்டு யாரையாவது நினச்சிக்கோங்க, அவங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சக்தி கூடும். ஸோ பிரெயின் ரீவயரிங்கில், டெய்லி ப்ராக்டிஸில் உங்கள் பிரெயின் ரீவயர் ஆகிறது நீங்கள் கண்கூட பார்க்க முடியும். டெய்லி பண்ணும்போது நம்முடைய அந்த எனர்ஜி லெவல், ஆரா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்து இனி ஒரு அற்புதமான விஷயம், உங்களுக்கு புரூஸ் லிப்டன் ஒருத்தர் தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்ப நல்லது. அற்புதமான ஆராய்ச்சியாளர். ஒரு காலத்தில் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர், அதுக்கப்புறம் இந்த எபிஜெனட்டிக்கை படிக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஒரு செல்லே இவ்வளோ இயங்குதுன்னா இது இயக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உயர்நிலை எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவர். இவர் வந்து பயம் வந்து ஒரு ரிப்பல்சன் ஃபோர்ஸு, அது ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும், அன்பு அப்படிங்கிறது அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸு, அது க்ரோத்து வளர்ச்சியை கொடுக்கும், அது நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு. அது அவர் வந்து பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. அதனுடைய வீடியோ கூட இருக்குது, நீங்கள் பார்க்க முடியும். குழந்தைகளுடைய 6 வயசுக்குள்ள எப்படி அவங்க நல்லபடி ஆகுறாங்க, அப்பா அம்மா கோபமாக பேசும்போது உள்ள கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை எப்படி அதிர்ச்சி அடையுது முதற்கொண்டு பல ஆராய்ச்சிகளை பண்ணவர் தான் புரூஸ் லிப்டன். என்னுடைய நோய் சக்தி புக்கில் கூட அவருடைய ஒரு விஷயம் நாம் போட்டிருந்தோம். அந்த மாதிரி இத்தனை விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஆரோக்கிய வாழ்க்கையில் நம்ம எவ்வளவு அபரிதத்தை அடைய முடியுங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் மேஜிக் மார்னிங் மிராக்கிள் லைஃப்னுடைய அற்புத விஷயங்கள். என்னென்னா எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கான அடிப்படைகளை ரொம்ப இதில் முக்கியமாக இன்னைக்கு நம்ம வாழ்த்துக்களை பற்றி தெளிவாக சொன்னேன். எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒருத்தரை வாழ்த்த போகிறோம். இப்போ நேற்று நீங்கள் வாழ்த்துறதுக்கு இன்றைக்கி வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் வாழ்த்தும் போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பலன் கிடைக்குங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன்.
நம்ம ஒரு வியாபாரி தான், அடிப்படையாகவே வியாபாரி தான். அப்போது வாழ்த்தும் போது இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா, இன்னைக்கு வாழ்த்தையே பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குங்கிறது நானே பார்க்க போகிறேன். காரணம் 2 காரணம் இருக்குது. இன்றைக்கு வாழ்த்தக்கூடிய நிகழ்வுல ஒரு நன்றி உணர்வு இருக்குது. காரணம் என்னென்னா, நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செயலை ஒருத்தர் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் ரெகுலராக இன்னைக்கு யாருக்கு பர்த்டே சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, அவங்களும் ரெகுலராக மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறாங்க. சத்தம் வருது, யாரு? ஓ, மீட் பண்ணிடலாமா? ஓகே, ரைட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பர்த்டே கொண்டாட போகிறது இன்னைக்கு 5/8/2025 5ஆம் தேதி, ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி பிறந்த அருமையான ஒரு குடும்பத் தலைவி, ஒரு குடும்பத்தை சிறப்பாக கட்டி காத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவங்க வீட்டுக்கு போனேன். இது வரைக்கும் போனதில்லை. நான் 7 8 10 ஒரு வருஷமாக ஒரு கான்டாக்ட் இருந்தாலும் கூட 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். வீடெல்லாம் ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுருந்தாங்க. சொன்னேன் இல்லையா, எல்லா சாமியும் அவங்களே வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, ஒரு வீடு சுத்தமாக வச்சுருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் மனசு சுத்தமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். எங்கே குப்பை இருக்கிறதோ அங்கே அந்த இடத்துல குப்பையான மக்கள் தான் வாழ்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கூட சொல்கிறோம். ஏன்னா குப்பையில் தானே அழுக்கெல்லாம் கிருமியெல்லாம் வரும். ஆனால் சுத்தமாக வீட்டை வச்சுக்கிட்டு ஆரோக்கியமாக அந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி அற்புதமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம முக்கியமாக இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லி தான் அவங்களே அறிமுகப்படுத்தணும். யோகா நமக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கக்கூடிய திருக்குமரன் சாரனுடைய சக்தி. ஏன்னா பெண்களை நான் எப்பயுமே சக்தின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும், சிவன் அண்டு சக்தி. ஏன்னா இம்யூனிட்டி லைனில் இருக்கிறதுனால அந்த சீம்பால் மூலக்கூறு சப்ஜெக்ட் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்போ நான் அதில் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, ஆண்கள்லாம் சிவனேன்னு இருப்பாங்க, இன்ஆக்டிவிட்டி. பெண்கள் தான் சக்தி. அக்குபஞ்சலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு தான் அதிகமான ஒரு இது உண்டு. அதனால் அவ்வளவு பெருமை மிகுந்த பெண்களில் இன்றைக்கி ஒரு குடும்பத் தலைவியை நம்ம வாழ்த்த போகிறோம். டிகே சார் நமக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு. என்னுடைய பல பேருடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தினதுக்கு அவருக்கு தூண்டுதலாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் மணி மிராக்கிள் 6-7 மாதமாக தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஒரு பெண்ணு பார்த்து சொல்லலாம், ஏங்க நீங்கள் போய் காலையில் எந்திரிச்சு அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, பேசாமல் படுத்து தூங்கலாம்ல, எங்களையும் இப்போ எழுப்பி விட்டு மேஜிக் மணி அட்டன் பண்ண சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை விட்டுட்டு மேஜிக் மணி நிகழ்ச்சியும் கலந்துக்கிறாங்க, பிரெயின் E5 கிளாஸுக்கும் வர்றாங்க, ஃபாரஸ்ட் பாத்திங்க வர்றாங்க. ஒரு ஆணுடைய வளர்ச்சிக்கு பின்னாடி பெண் இருப்பாங்க அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா பெண்ணுக்கிட்ட ஒரு பின்னு இருக்கும், குத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும். அப்படி அடிப்படையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்த்து யாருக்கு உரியது என்றால், டிகே சாருடைய அன்பு என்னது இதய தெய்வம், அன்பு பார்ட்னர், இப்படி பல விஷயங்கள் சொல்லக்கூடியவங்க. அவருடைய ஒரு வாழ்த்து வீடியோவை போட்டோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாழ்த்து சொல்லலாம். வாழ்த்து வீடியோ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ஸோ யாருன்னு பார்த்துட்டீங்க, நம்முடைய வாணி திருக்குமர் சாரோட மிஸ்ஸஸ் இன்னைக்கு பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க. உங்களுடைய எல்லாருடைய வாழ்த்துக்களையும் நீங்க தெரிவிக்கலாம். இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் மேடம்.
தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. மேடம் Happy பிறந்தநாள் birthday, வாழ்த்துக்கள். madam. Happy birthday, madam. ஹாப்பி பர்த்டே. Happy birthday, madam. தேங்க்யூ. Birthday, madam. இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் மேடம். ரொம்ப நன்றி. சேட் பாக்ஸ்ல கூட வாழ்த்துக்கள் மேடம். அந்த தேங்க்யூ. சிம்பிள்ஸ் Happy இருக்கும். birthday to you, madam. தேங்க்யூ. அவங்க முகத்தை பார்க்க முகத்தை பார்க்கணும் இல்லையா? இருங்க, முகத்தை பார்த்துருவோம். சாரை தான் டெய்லி பாக்குறோம். பார்த்துக்கோங்க. சந்தோஷமா இருக்காங்களா? உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை எல்லாரும் சொல்லுங்க. கீழே இந்த எமோஜி இருக்கும், அதிலே கிளிக் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா எமோஜி. இல்ல எல்லாம் பாராட்டு மடப்படப்படன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சுறுசுறுப்பா. வாழ்த்துக்கள் மேடம், பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். many more happy returns of the day, Vani madam. வாழ்த்துக்கள் madam. More happy வாழ்த்துக்கள், returns of the day, madam. வாழ்த்துக்கள் மேடம், வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். மேடம். இந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் மேடம். அன்பு இந்த மாதிரி. தங்கைக்கு வாழ்த்துக்கள். ஓகே, நன்றி. இந்த மாதிரி பல அற்புதமான பிறந்த நாள்கள் கொண்டாடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம். பெரியவங்களாம் இந்த மாதிரியும் ஆசீர்வாதம் வணங்கல. எப்படி அப்படி? ஓகே, தேங்க்யூ. ரைட். நன்றி, வாழ்த்துக்கள், வணக்கம், நன்றி. ஸோ இன்னைய நாள் சிறப்பான நாளாக உங்களுக்கு எல்லா நாளும் சிறப்பான நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி டிகே சாரும் நமக்கு சிறப்பாக இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் சிறப்பாக பண்ணுவதற்கு மேடத்தினுடைய அந்த தூண்டுதல் காரணமாக இருக்கிறது. அதனால அது கூடுதலான ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி இந்த மேடம். நாள் Special அனைவருக்கும் இனிய நாளாக இருக்கட்டும். நன்றி, நன்றி, நன்றி. வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள். முடிஞ்சு வாழ்க்கை நிறைவு, நிறைவு, நிறைவு.